ایک ایسا انڈین شخص جو کبھی کنگ آف گڈ ٹائمز کہلایا جاتا تھا، اپنے وقت میں وہ مہاراجاؤں والی زندگی گزارا کرتا تھا، ایک ہی رات میں کروڑوں روپے کی پارٹی کرتا۔ جہاں دنیا بھر کے بلینئر پرائیویٹ جیٹ رکھتے ہیں، وہیں اس کے پاس اپنا بوئنگ 727 تھا۔ لیکن آج اس کا نام انڈین ہسٹری میں کیے جانے والے سب سے بڑے فراڈ کیس سے جوڑا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں وجے مالیا کی۔ کنگ فشر وہ نام تھا جس نے اس کو ہر ایک اس چیز کا مالک بنایا جسے ایک عام آدمی صرف سپنے میں ہی سوچ سکتا ہے۔ لیکن آخر میں ایسا کیا ہوا جو یہی نام اس کو پوری طرح سے لے ڈوبا؟ ناظرین، 1955 میں وجے مالیا کا جنم ایک رئیس گھرانے میں ہوا اور بچپن میں ہی اس نے اپنے لائف میں صرف پیسہ ہی پیسہ دیکھا۔ فادر وٹل مالیا کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی کیونکہ انڈیا کی زیادہ تر لیگل انڈسٹری پر ان کا کنٹرول تھا۔ وہ یونائٹڈ بریوری کے ڈائریکٹر اور سب سے بڑے شیئر ہولڈر تھے۔ اپنی بزنس نیچر کی وجہ سے ان کو ملک بھر میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ وہ میڈیا سے دور رہتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر اپنے خلاف کوئی بھی نیوز چلنے سے پہلے پیسے دے کر وہ نیوز بند کروا دیتے تھے۔ وجے مالیا ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے ہی مہاراجاؤں والی زندگی گزارتا تھا، پر اس کے شوق کچھ الگ ہی تھے۔ وہ بچپن سے ہی گاڑیوں کا بہت شوقین تھا۔ جس وقت بچے انڈیا میں لڈو اور کنچے کھیلتے تھے، اس وقت وجے مالیا ریموٹ کنٹرول گاڑیاں چلاتا تھا۔ وٹل مالیا نے کبھی اس کے منہ سے چاندی کا چمچ نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وجے جب بڑا ہوا تو اس کے شوق بھی ویسے ہی تھے۔ وہ اب کھلونوں والی نہیں بلکہ اصلی گاڑیوں کا شوقین ہو گیا۔ 250 سے قریب ونٹیج کارز کی کلیکشن اور 200 گھوڑے تو اس نے اپنے شوق میں پال رکھے تھے۔ اس کا یہ شوق وٹل مالیا کو پسند نہیں تھا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ایسا شوق پالنے والا انسان ایک اچھا بزنس مین نہیں بن سکتا۔ لیکن مہاراجاؤں والے شوق کا کوئی مول نہیں تھا۔ وجے مالیا نے 1982 میں انڈین گرینڈ پری کا ایوارڈ جیتا اور ٹرافی اپنے نام کر نیشنل چیمپئن بن گیا۔ وہ اپنے اس شوق کو نیکسٹ لیول تک لے کے جاتا، لیکن پھر ایک واقعہ ہوا جس سے اس کی لائف کا ٹریک ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ وٹل مالیا کی اچانک ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی۔ وجے اس وقت 28 سال کا تھا اور اس صدمے نے اس کی زندگی بدل دی۔ جس عمر میں وہ آزاد اور لاپرواہ رہنا چاہتا تھا، اس عمر میں اس کے اوپر باپ کی بزنس امپائر سنبھالنے کی ذمہ داری آ گئی۔ اس وقت کئی قریبی لوگوں کا ماننا تھا کہ وجے جو کہ مہاراجاؤں والی زندگی کا عادی ہے، اس لیے وہ اتنی بڑی بزنس امپائر نہیں چلا پائے گا۔ لیکن جیسا سوچا گیا، وجے نے بالکل اس کا الٹ کیا۔ یونائٹڈ بریوری کے تمام پروڈکٹس میں سے کنگ فشر نے وجے کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کیا کیونکہ باپ کے مرنے سے چند سال پہلے ہی وجے نے خود اس کو لانچ کیا تھا۔ کیونکہ وجے اس وقت خود بھی ینگسٹر تھا، اسی لیے اس کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ کنگ فشر کو مارکیٹ میں اگر ہٹ کروانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ینگسٹر کو ٹارگٹ کرنا۔ بنگلور انڈیا کا وہ پہلا شہر تھا جہاں سے بمپس کا کلچر شروع ہوا اور یہیں چھپی تھی کنگ فشر کی کامیابی۔ اس نے مختلف طریقوں سے کنگ فشر کو ینگسٹرز کے بیچ انٹروڈیوس کروایا، جہاں پبس میں اچھا ماحول دیا جاتا اور خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے۔ یہ ٹرینڈ کافی وائرل ہو رہا تھا۔ ینگسٹرز رات 4 بجے تک پمپس میں ہی بیٹھے رہتے۔ بنگلور جہاں صرف ایک ہی پمپس تھا، 5 سالوں کے بعد وہاں 40 پمپس نئے کھل گئے اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ کنگ فشر اپنے نام کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی سالوں میں کنگ فشر نے برانڈ کی شکل اختیار کر لی۔ لوگ اب بیئر نہیں بلکہ کنگ فشر کا نام لے کر ڈرنک مانگنے لگے۔ اس وقت کئی انڈین پولیٹیشین نے اس ویسٹرن کلچر کے خلاف آواز بھی اٹھائی، لیکن وجے کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس نے یونائٹڈ بریوری کی سکسیس کو آسمان کی اونچائیوں تک پہنچا دیا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ یوبی انڈیا کا سب سے بڑا لیگر مینوفیکچرنگ بن چکا تھا، یہاں تک کہ ہر 2 میں سے 1 بوتل کنگ فشر کی سیل ہونے لگی۔ وجے مالیا اس وقت بادشاہوں والی زندگی گزار رہا تھا۔ انڈیا میں اس کا نام کافی اسپائرنگ تھا کیونکہ جس وقت انڈیا میں عام سی گاڑی خریدنا لوگوں کا سپنا تھا، اس وقت وجے مالیا BMW اور مرسیڈیز جیسی گاڑیوں میں گھوما کرتا تھا۔ لوگ اس کو پرنس آف انڈیا، مہاراجا، ریچسٹ مین انڈیا جیسے ناموں سے جانا کرتے تھے۔ وجے مالیا کو لگ رہا تھا کہ آگے بھی سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا، لیکن یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ انڈیا میں شراب کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، خاص طور پر پب جیسے ویسٹرن کلچر کو۔
और इन सब को लेकर इंडियन सरकार के इरादे कुछ अलग थे। इन इरादों का प्रैक्टिकल विजय माल्या के लिए बुरे सपने से कम नहीं था। इंडिया के काफी हिस्सों में शराब पर पाबंदी लगा दी गई, किंगफिशर्स की सेल तेजी से गिरने लगी और बैंड स्टेट में सरकार ने ढेर सारी बोतल्स को पकड़कर उसके ऊपर $1 चलाना शुरू कर दिए। ये विजय माल्या का होने वाला डायरेक्ट लॉस था, पर ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद इंडियन सरकार ने विजय माल्या के खिलाफ घेरा मजीद तंग करते हुए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि जिन स्टेट में लिगर बेचने की परमिशन भी थी, अब वहाँ पर भी टीवी और न्यूज़पेपर में शराब की एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगा दिया गया। ये फैसला एंड उस वक्त किया गया जब माल्या अपने बिजनेस की ग्रोथ पर फोकस कर रहा था। इस मोड़ पर किंगफिशर की एडवर्टाइजमेंट का एक ऐसा तरीका अपनाया गया जिसे सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट टेक्निक दुनिया भर में खास तौर पे उन प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसकी एडवर्टाइजमेंट पे बैन लगा हो। इसमें कोई भी ब्रांड अपनी प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट की आड़ में मार्केट करता है जिनकी सेल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब किंगफिशर इंडिया में जाना माना ब्रांड तो था ही, इसलिए विजय माल्या ने किंगफिशर मिनरल वाटर और सोडा वाटर लॉन्च किए और उनकी एडवर्टाइजमेंट करने लगे। भले ही वो एड पानी का था, लेकिन सबको मालूम था कि ये किस चीज की मार्केटिंग है। 1996 में जब वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा था, तब भी किंगफिशर ने एक वायरल एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया और अपनी टारगेट ऑडियंस तक आवाज पहुंचाई। वो किंगफिशर को एक नेशनल ब्रांड बनाने में कामयाब हो चुका था, एक ऐसा ब्रांड जिसका नाम हर दूसरा आदमी जानता था। विजय माल्या हर एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करना सीख चुका था। उसने हर एक उस छोटे बड़े इवेंट को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया जहां मीडिया की प्रेजेंस होती थी, और इस तरह ना चाहते हुए भी मीडिया पर किंगफिशर का नाम चल जाता। बाद में किंगफिशर कैलेंडर भी लॉन्च किया गया जिनमें इंडियन मॉडल्स का फोटो शॉट कॉम्पिटिशन करवाया जाता। इस कैलेंडर के जरिए बॉलीवुड के कई बड़े नामों का जन्म हुआ, जिसमें दीपिका पादुकोण, जिन्होंने 2006 में कैलेंडर गर्ल का टाइटल जीता और 2008 में उनकी पहली मूवी रिलीज हुई। इसी तरह कतरीना कैफ, नगरिस फकरी जैसे नाम भी इसी कैलेंडर की वजह से उठे। किंगफिशर कैलेंडर के लिए मॉडल्स विजय माल्या खुद ही चुनता था। 2003 से शुरू होकर अगले 19 सालों तक चलता रहा। माल्या ने इंडिया में पीने का कल्चर इस हद तक एडवर्टाइजमेंट किया जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसके पास ना हो, दौलत, शोहरत और सबसे बढ़कर एक ऐसा ब्रांड जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं था। एक पावर की कमी थी, वो भी उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर पूरी कर ली। उसको एक चीज बहुत खराब लगती थी और वो था उसको दिया गया एक ऐसा नाम जो उसके प्रोफेशन से जुड़ता था, शराब का बेताज बादशाह या फिर लीगल ब्रियन। अंदर ही अंदर माल्या को ये चीज खा रही थी कि इंडिया में उसको अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। सब लोग उसके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन ये बात वो भी जानता था कि ये पैसे का कमाल है। विजय माल्या को एक ऐसा नाम कमाना था जो उसको समाज में इज्जत दे सके, इसीलिए उसके दिल में एक खतरनाक प्लान बन रहा था। एक ऐसा प्लान जो विजय माल्या का किंग ऑफ गुड टाइम्स का टाइटल छीनने वाला था। 2004 में विजय माल्या ने 12 एयरबस A320 खरीदे जिनकी वैल्यू $240 मिलियन और किंगफिशर के नाम से ही एक लग्जरी एयरलाइन लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी। वो एक आम आदमी का फ्लाइंग एक्सपीरियंस अपग्रेड करना चाहता था। एयरलाइन के कमर्शियल में बताया गया कि वो फ्लाइट अटेंडेंट नहीं बल्कि मॉडल्स हायर करते हैं। एयरलाइन की धमाकेदार लॉन्च के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट रखा गया जिसमें मुल्क भर से हाई प्रोफेशनल गेस्ट को बुलाया गया। अपने बेटे की 18th बर्थडे पर किंगफिशर को लॉन्च किया गया। ये बिल्कुल अलग तरह की एयरलाइन थी। इस लॉन्च इवेंट की वजह से किंगफिशर का नाम दुनिया भर में छा गया और वो एक लाइफ स्टाइल ब्रांड के तौर पे उभरने लगा। एयरलाइन की फ्लाइट अटेंडेंट से लेकर खाने का मेन्यू तक विजय माल्या खुद सेलेक्ट करता था, और इन मॉडल्स का यूनिफॉर्म फेमस फैशन डिजाइनर मनुविराज खोसला से डिजाइन करवाया। इस एयरलाइन में ना एक क्लास थी ना इकोनॉमी क्लास, फिर भी इसको लग्जरी एयरलाइन कहा जाता क्योंकि विजय माल्या का कहना था कि इसमें इनकी अपनी क्लास है, किंगफिशर क्लास, और इसमें कोई शक भी नहीं था। फ्लाइट में ऐसी लग्जरी सर्विसेज दी गई जो इस बजट की टिकट में दूसरी एयरलाइंस नहीं दे रही। देखते ही देखते किंगफिशर ने
भारत में एयरलाइन इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। अब आहिस्ते आहिस्ते विजय माल्या की वो लीगल ब्रेन वाली इमेज बदलने लगी, क्योंकि उसके पास शराब बेचने के अलावा एक एयरलाइन भी थी। विजय माल्या किंग फिशर एयरलाइन पर पैसा पानी की तरह बहा रहा था। एक दिन एयरलाइन की फैक्ट्री टूर पर उसको सेल्स टीम ने घेर लिया और ऐसी ऐसी चीजें दिखाई। उसी दिन माल्या ने उनसे $1 अरब के नए जहाज खरीद लिए। मामला अब बजट एयरलाइन से हटकर प्रीमियम क्लास की तरफ जाने लगा, जो कि असल में मार्केट की डिमांड नहीं, क्योंकि ज्यादातर ट्रेवलर्स कम बजट में ट्रेवल करना चाहते थे। पहले जहां कोई क्लास नहीं थी, अब एक क्लास लॉन्च की गई, जिसमें बेस्ट चीजें सर्व होने लगी। लग्जरी सीटिंग, प्रीमियम सर्विस और खाना ऐसा जो शायद मेजोरिटी इंडियंस ने पहले कभी नहीं खाया था। नई क्लासेस लॉन्च करने और एक्स्ट्रा एयर बस खरीदने की वजह से एयरलाइन की ऑपरेशनल कॉस्ट काफी बढ़ गई। ज्यादा ग्राउंड स्टाफ और एक्स्ट्रा फ्लाइट अटेंडेंट्स हायर की गई, जबकि लग्जरी क्लासेस की डिमांड न होने की वजह से सेल्स पर कोई खातिर का फर्क नहीं पड़ा। इसकी वजह से पहले 18 महीनों में किंग फिशर एयरलाइन को 347 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। विजय के लिए ये मामूली रकम, और इस कंडीशन में भी वो एयरलाइन पर मजीद पैसा लगाता गया। किंग फिशर एयरलाइन पहले सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट चलाती थी और विजय माल्या को इंटरनेशनल फ्लाइट लॉन्च करने की बहुत जल्दी। लेकिन मसला ये था कि कोई भी एयरलाइन इंटरनेशनल फ्लाइट तब तक लॉन्च नहीं कर सकती जब तक उसको 5 सालों में डोमेस्टिक फ्लाइट्स का एक्सपीरियंस ना हो जाए। लिहाजा उसने जल्दी के चक्करों में एयर डक्कर नाम की एक दूसरी एयरलाइन खरीद ली। एक तो ये सौदा मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा पैसों में हुआ, और ऊपर से ये लोन का पैसा था जो विजय माल्या ने इंडिया के बैंक से लिया था। उसका प्लान सिंपल था कि लोन का पैसा लो, एयरलाइन पे लगाओ, रिटर्न पाने पर लोन चुका दो। कहने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन असल में ये एक ऐसा जाल था जिसमें सबसे बड़ी कंडीशन रिटर्न मिलने की। बहरहाल किंग फिशर अब एक इंटरनेशनल एयरलाइन बन गई। पैसेंजर्स भी खुश, लेकिन अंदर ही अंदर एयरलाइन कर्जों तले दबती चली गई। जिस वक्त ये सारे मामलात चल रहे थे, उस वक्त विजय माल्या फार्मूला 1 टीम खरीद रहे थे। इसके अलावा उन्होंने एक क्रिकेट की टीम खरीदी, जो कि उनका अपना शौक था, ये जानते हुए भी कि उनकी एयरलाइन पर कर्जे का पैसा लगा हुआ है। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एयरलाइंस मुश्किल में पड़ गई। 2008 में अमेरिकन मार्केट्स में रिसेशन आ गया, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो गई, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई और लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई। जब भी रिसेशन आता है तो लोग अपने खर्चों को लगाम लगा लेते हैं, जिसमें फालतू का ट्रेवल सबसे पहले मारा जाता है। यूएस डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, इसी वजह से इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। फ्यूल प्राइसेस में 3 गुना इजाफा हो गया। कंपनीज ने अपने ट्रिप कैंसिल किए, जबकि टूरिज्म ने कम। इस सिचुएशन में सिर्फ वही एयरलाइन सरवाइव कर सकती है जो खामखा के फजूल खर्च नहीं करती। लेकिन किंग फिशर एयरलाइन तो फेमस ही अपने एक्स्ट्रा फजूल खर्चों की वजह से थी। उन्होंने रिसेशन में भी अपने खर्चे कम नहीं किए। उनके रेट्स दूसरी एयरलाइन के मुकाबले में कम थे और सर्विसेज आला। इस बात में कोई शक नहीं था कि किंग फिशर एयरलाइन बुरी तरह से लॉस में चल रही है और इसका भांडा एक न एक दिन फूटना ही था। जब ये भांडा फूटा तो वो नए पोल भी खोल बैठा। 12 सितंबर 2011 को एक कैनेडियन रिसर्च फर्म की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, जिसका टाइटल था पाई इन द स्काई। इस रिपोर्ट में जो कुछ पब्लिश किया गया, उसने किंग फिशर एयरलाइन के सारे कच्चे चट्टे खोल के रख दी। असल में एरिटास नामी इस रिसर्च फर्म ने देखा कि जिस वक्त दुनिया की तमाम एयरलाइंस घाटे में जा रही हैं, उसी वक्त किंग फिशर की फ्लाइट आधी खाली जाने के बावजूद भी लोगों को शानदार सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। जब उनको मामला गड़बड़ लगा तो उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी। मालूम पड़ा कि किंग फिशर एयरलाइन के खर्चे उनकी सेल्स से भी ज्यादा थे। ये रिपोर्ट अब मजीद इंटरेस्टिंग हो गई जब उसमें ये बताया गया कि ये सारे खर्चे असल में लोन के पैसे हैं जो किंग फिशर ने मुख्तलिफ बैंकों से लिए हैं। अक्टूबर 2009 में ITBI, जो कि एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है, उन्होंने किंग फिशर्स को $200 मिलियन का लोन दिया। अब नॉर्मली जब भी कोई बैंक लोन देता है तो वो पहले तसल्ली करता है कि जिसको लोन दिया जा रहा है क्या वो वाकई लोन चुका भी पाएगा कि नहीं। लेकिन विजय माल्या ने बैंक को झूठे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर बताया कि कैसे आने वाले वक्त में उसको इतना ज्यादा फायदा होगा कि वो ये सारे पैसे वापस कर दे। अब क्योंकि उस वक्त विजय माल्या और किंग फिशर का बड़ा नाम था, इसी वजह से बैंक ने सिर्फ नाम पर ही ये सारा लोन पास कर दिया, जो कि एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। 2009 और 2010 में किंग फिशर एयरलाइन ने टोटल जितने भी खर्चे किए थे वो या तो लोन लेकर किए थे या तो क्रेडिट पर सर्विस लेकर, जिसका फिगर $7 अरब तक रिकॉर्ड किया गया। वेरिटास की इस रिपोर्ट
رپورٹ نے پورے بھارت میں تہلکہ سا مچا دیا کیونکہ اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ کنگ فشر دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ اس رپورٹ کے بعد کنگ فشر کو کریڈٹ پر فیول ملنا بند ہو گیا اور تو اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کیٹرنگ سروس جو پیسنجرز کے لیے بہترین کھانا پرووائڈ کرتے تھے ان کو کئی مہینوں سے پیسے نہیں ملے، اسی وجہ سے انہوں نے بھی مزید کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ یہ کنگ فشر ایئر لائن اور وجے مالیہ کے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ اس دوران فلائٹ میں پیسنجرز کے لیے کھانے کی شوٹنگ ہونے لگی اور ایک موقع پر فلائٹ اٹینڈنٹ نے اپنا کھانا بھی پیسنجرز کو آفر کیا۔ اس کے بعد وہ دن بھی آ گیا جب کنگ فشر ایئر لائن کے اسٹاف کی سیلریز بھی بند ہو گئی۔ ان کو امید دکھائی گئی کہ کمپنی جلد ہی نقصان کی چکائی کر سب کو سیلریز دے گی۔ ایسے کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے لیکن کسی کو سیلری کا 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ اسٹاف نے پروٹیسٹ کیے لیکن وعدوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ جب یہ سب کچھ چل رہا تھا 900 امپلائیز کو 6 مہینوں سے سیلریز نہیں ملی تھی۔ اس وقت وجے مالیہ ایک فارمولا 1 ٹیم اور کرکٹ ٹیم چلا رہے تھے۔ بے شک اس وقت کنگ فشر ایئر لائن کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن وجے مالیہ کے پاس تھے۔ اس کے شاہانہ لائف اسٹائل میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں آئی اور جب یہ سب کچھ کنگ فشر کے امپلائیز دیکھتے تو ان کا خون مزید کھولتا۔ اسی بیچ ممبئی کے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے ٹیکس نہ دینے پر 2 مرتبہ کنگ فشر ایئر لائن کے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے۔ 2012 کے شروعات میں کنگ فشر کے آدھے سے زیادہ جہاز گراؤنڈ ہو گئے اور یہ اپنا ٹاپ انڈین ایئر لائن کا ٹائٹل بھی کھو بیٹھی۔ اکتوبر 2012 میں ڈائریکٹریٹ جنرل آف سول ایویشن نے کنگ فشر کا لائسنس سسپینڈ کر دیا اور یہ کنگ فشر ایئر لائن کا آخری دن تھا۔ وجے مالیہ نے 17 انڈین بینک سے ٹوٹل 9,000 کروڑ روپیوں کا لون لیا تھا۔ ان میں سے زیادہ تر پیسہ پبلک سینٹر بینکس کا پیسہ تھا، یعنی یہ پبلک کا پیسہ تھا۔ لون واپس نہ ملنے پر بینکس نے وجے مالیہ کے خلاف کیس فائل کیا جس میں بتایا گیا کہ وجے مالیہ ایک ولفل ڈیفالٹر ہے، یعنی اس نے جان بوجھ کے بینک سے تب لون لیا جب اس کو معلوم تھا کہ اس کی ایئر لائن ڈوب رہی ہے۔ اس سارے معاملے کو لے کر CBI انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے بھی انکوائری کی جس میں معلوم پڑا کہ لون لیتے وقت وجے مالیہ نے فیکس ڈاکومنٹس دکھا کر لون لیے تھے اور انویسٹیگیشن میں اس چیز کے بھی ثبوت ملے کہ جو پیسہ کنگ فشر ایئر لائن کو بچانے کے لیے لیا گیا تھا وہ اصل میں اس نے اپنی پرسنل لگژریز اور UB کے دوسرے بزنسز میں انویسٹ کیا۔ یہ ساری باتیں تو رہی ایک طرف، دوسری طرف وجے مالیہ کے خلاف لوگوں کا غصہ تب مزید بڑھ گیا جب اس نے ان حالات میں بھی اپنی 60th برتھ ڈے گوا میں بڑی شان کے ساتھ سیلیبریٹ کی جس میں فیمس سنگر انریکے اگلیسیاس کو بلوایا گیا۔ اس پارٹی میں ہونے والے دوسرے خرچے ہٹا کر انریکے کی پارٹی میں آنے کی کوسٹ ہی صرف $1.5 ملین تھی، یعنی ایک اندازے کے مطابق اس پارٹی میں ہونے والے خرچے کا 20% دے کر بھی وہ اپنے امپلائیز کی 6 مہینے کی سیلریز پے کر سکتا تھا جو کہ اس وقت بہت ہی مشکل میں تھے۔ جب وجے مالیہ کے خلاف انڈیا میں لیگل کارروائی شروع ہوئی تو وہ 2016 میں انڈیا چھوڑ کر UK چلا گیا۔ انڈین اتھارٹیز نے اس کے پاسپورٹ کو کینسل کر دیا اور ان کے خلاف ایکسٹریڈیشن کے لیے UK گورنمنٹ کے پاس ریکویسٹ بھیج دی۔ انڈین گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ مالیہ کو واپس لایا جائے تاکہ اس کا ٹرائل انڈیا میں ہو سکے۔ UK کورٹس میں ایکسٹریڈیشن کیس کافی لمبا چلا لیکن دسمبر 2018 میں UK کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وجے مالیہ کو انڈیا واپس بھیجا جائے جس پر مالیہ نے UK کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل لکھی۔ دوسری طرف انڈین کورٹس میں وجے مالیہ کے خلاف انسولوینسی کے کیس چل رہے تھے اور اس کی ججمنٹ بھی آ چکی تھی جس کے تحت اس کے پراپرٹیز کو سیز کرنے کا آرڈر دیا گیا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے اس کے انڈین اور انٹرنیشنل ایسیٹس کو فریز کر دیا تاکہ بینکس کو ریکوری کی جا سکے۔ مالیہ کی لگژری کارز، بنگلوز اور UP کے کمپنی شیئرز کو آپشن کے لیے رکھا گیا۔ وجے مالیہ نے کئی بار انڈین بینکس اور کورٹ سے سیٹلمنٹ کی کوشش کی لیکن کوئی سکسیس نہیں ملی۔ کنگ فشر ایئر لائن کے کولیپس کے بعد وجے مالیہ کا پبلک امیج کافی خراب ہو گیا۔ اس پر میڈیا اور لوگوں نے کافی کرٹیسائز کیا، اسپیشلی کیونکہ وہ UK میں لگژری لائف جی رہا تھا۔ انڈیا میں اس کے اوپر قرضہ چکانے کا دباؤ تھا۔ ابھی تک وجے مالیہ کی لیگل ٹیم اس کو بچائے ہوئے ہے لیکن انڈیا میں اس کو واپس لانے کی کوششیں ابھی تک چل رہی ہیں۔